मुंतही मोहतरम मुसलमानों ज़मून उस्तासो बाज़ी अक़ाइद अगली ची ज़मून उस्तासो को दुनिया इस्लाम बुनियाद पागे बंदी वलाड मुमतासो अगे पर दीन बुनियादी और असासी आक़िदे वाली दगा क़ाइद की वाक़िदा अगर ख़त्म नबूवत आक़िदा संगच बगैर द तौहीद ने उसने मुसलमान नशी के दिन सोच अल्लाह का बिजुल जलाल द तौहीद वहदानियत कायम नहीं अगर सरे मुसलमान नशी के दिन दगा से ख़त्म नबूवत आक़िदा न लरुन के लिए मुसलमान नशी के दिन संगच द क़यामत आक़िदे ने इनकार करूँ के मुसलमान नशी के दिन दगा से आक़िदे ख़त्म नबूवत ने इनकार करूँ के मुसलमान नशी के दिन ख़त्म नबूवत अक़ीदा दसत वेले से मुहतरम ज़मून उस्तासो बदे बांदे ईमान दे अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल दे इंसानियत द रुशद और द हिदायत द पारे यो सिलसिला द अंबिया किराम और ले गले वो दगा अंबिया किराम दाद अल्लाह और द बंदिगान और पेमेंट्स के वासिते व ज़रिए द अल्लाह ने बेहकामात का रस्ता बंदिगान और तबे वर्कवल दगा सिलसिला अल्लाह द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू करी हुआ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधी ख़त्म करी द अंबिया अलैहिस्सलाम दगा सिलसिले और नई कड़ी सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और द अंबिया अलैहिस्सलाम दगा सिलसिले आखिर नई कड़ी इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत अगर टोल कमालात अगर फ़ज़ाइल अल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह बांधी ख़त्म बढ़ा उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुस्ता दुनिया तबल नबी नशरात करे उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुस्ता बल सोक नबी नश पैदा के दले उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुस्ता बल सोक नबी नश जोड़े दले नन सबा मोहतरम द दे ज़रूरत वली देखी तासु द ख़त्म नबूवत अक़ीदे बांधे दलाइल पेश कवल या पाके बहस कवल द दगसी और खबर द लकसले चे परनाम वल पाके बांधे दलाइल पेश के वली बांधे बहस के और दगा उचाकर वो समझाओ इच मोल ला खतले दे मोल शदे दगसी द ख़त्म नबूवत मसला और दा क़ीदे इत्तिफ़ाक़ी दा बदीही दा लेकिन ज़रूरत वली पेशी जिक मोहतरम मुसलमान दखल दीन अदागिर तालीमात व गाफिल लगी गफलत के पराते और कुफर दगा खल को बशाबा दी वलाड अवी कोशिश के बेखुसूसन मन सबल दी मीडिया पर जरिए सर ज़मून नौजवानान मुसलमानान दावी द ज़हन और तबाह कवल कोशिश की आगे पर किस्म शुरू को शुरुआत और राचवल कोशिश की द देव जन मुंत ज़रूरत पेशी जब मंबर बांधी बजलसों प्रोग्रामातों की व मुख्तलिफ तकरीबातों की अक़ीदे ख़त्म नबूवत ज़ेर बास रावल बागी बांधे बासो जगनन सब खलक योहर मुसलमानों सर वक्त निश्तर जरखल उलमा सर की तो मुसलमानों सर वक्त निश्तर जरखल अक़ीदे सही किताबों में खबल अहले हक़ उलमा तवज्जुह की दागत दौर दे कहीं ये शरीर खुदाई दौर करना हो और वसील दौर देव जन मोहतरम द ख़त्म नबूवत पाक़िदी बाने मुमकिन लबास को वजह मिंबर ना पिंज़ जुमे शपक्ष पग जुमे दा मसला पहाड़ रूख सरा पहाड़ नहज पहाड़ तरीके सरा खपल कौम ता खपल मुक़्तदियान ता खपल ग़ल्ब तो समझाओ कि सबात तरह चाहे गुमराही द चापा द गुमराही पखका अगर जाल की गिरश बड़ा मोहतरम अक़ीदे ख़त्म नबूवत कुरान मजीद के अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का ऐलान किया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम नदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहदिम मिन रिजालिकुम प्लान दे उकस द सरोस्ता सो रजुल दर इतलाक़ पर बालिग़ बांधी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारीना औलाद हो लेकिन अगर बुलूग़ तनूर से दिल माशूमान के वफ़ात शो योज़ क़ासिम नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने चो अबुल क़ासिम हज़रत वजह
د بلوغ ته نه ورسېدلی په ماشومانو کې وفات دویم زوی د هغې نامه عبدالله وه چې طیب او طاهره هغې ته ویل کېږي دا هم په بلوغ نه مخکې وفات شوی دریم زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ابراهیم و دا هم بلوغ ته نه ورسېدلی ماشومانو کې وفات شوی د دې وجې نه وفرمیل ما کان محمد ابا احد من رجالکم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی پلار نسبي پلار نه دی په تاسو کې د سړو ستاسو کس نه ما کان محمد نه دی محمد رسول الله ابا احد من رجالکم نسبي پلار د یو کس د سړو ستاسو نه ولکن رسول الله لیکن د الله رسول دی وخاتم النبیین او ختمون کې د انبیاء کرامو دی ختمون کې د سلسله د پیغمبرانو دی په دې سره الله رب ذوالجلال دغه سلسله د انبیاء کرامو ختم کړل دا هغه سلسله اخرنی پیغمبر دی چې الله رب ذوالجلال دا مسله واضح کړه تاسو وګورئ دا لفظ د ختم کلم چې دا ماده په قرآن مجید کې راغلی ده په معنا د مهر سره راغلی یعنی یو څیز په دې سره ختم شو مهر ولګېدو تاسو کتلی خط وي دا خط چې کله ختم شي په آخر کې مهر ولګي د دې مهر مطلب دا چې دا خط په دې سره ختم شو اوس د دې خط نه سسیز ویستلم جایز نه دی او د دې کې یو څیز د بهر نه وتر نه کول هم جایز نه دی دا بل خط یې نه همدغه سلسله د پیغمبرۍ په محمد رسول الله باندې ختم شوله نبی علیہ السلام دا وی لپاره مهر شولو اوس د انبیاء دغه سلسله نه یو پیغمبر بهر کول داغه د نبوت نه انکار کول دا هم کفر دی او په داسې سلسله کې چې یو کس داخل نه دی هغه پکې داخلول او هغه پیغمبر یا نبی جوړول دا هم کفر همدغه معنا قرآن مجید هغه ذکر کړی ده زه په قرآن مجید کې ذکر ده دویم نمبر د ختم نبوت خاتم النبیین تشریف خل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای نه په یو ځای کې کړی یو ځای فرمایل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه خاتم النبیین یم خاتم النبیین څه ته ویل کې لا نبی بعدی زمانه رسته بل هیڅ قسم نوې پیغمبر نشي راتللی زمانه رسته بل چاته نبوت نشي ملاوېدلی زمانه رسته بل نبی او دنیا ته نشي راتللی دویم نمبر کې صحابه کرامو ترش عبدالله بن عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام صحابي دی نبی علیہ السلام ورته دعا کړې ده مفسر د قرآن دی حبر الامت ورته ویل کی هغه ابن عباس فرمایي انه صلی الله علیه وسلم کان خاتم النبیین بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د پیغمبرانو ختمول کې دی په دې سره الله رب ذوالجلال دا سلسله ختمه کړله او دیم ځای فرمایل والخاتم الذي لا نبي بعده خاتم النبیین هغه دی چې هغه نه وروسته بل نبی نشته چې هغه نه وروسته بل نبی نشي جوړېدلی همدغسې مشهور تابعي دی حضرت قتاده رحمه الله فرمایي آخر خاتم النبیین ترجمه کوي دا په ټولو کې اخرنی نبی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغسې دغه سلسله کې تاسو وګورئ اهل لغت کې تاسو وګورئ تمام د عربو لغات کتابونو کې تاسو وجد کړئ خاتم النبیین خاتم النبیین دا په فتحې سره مرাজি خاتم دا په کسرې په زیر سره مرাজি خاتم د یو معنا د آخر او د بل معنا د مهر او په دواړو معنو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین د الله د سلسله په محمد رسول الله باندې ختم کړ تقریبا د عربو چې څومره لغات دي که تاسو ورته چتوي هغه ټول هم دا معنا کوي امام راغب اصفهاني رحمه الله مفردات القرآن د عربی ژبې یو ډېر لوی ماهر سره دی مفردات القرآن په عربی ژبه کې هغې ته یو امتیازي حیثیت حاصل دی هغه لیکي وخاتم النبي انه ختم النبوة يتتمها بوجهه د خاتم النبیین معنی کې ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره الله دا سلسله ختم کړله نبی علیہ السلام د دې سلسله ختمونکی دی په دې سره الله دا سلسله ختم کړله یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر راتلو سره دا سلسله کامل شو مکمل شو اوس بل پیغمبر د بل چا ته نبوت نشي ملاوي همدغسې
د مفسرینو تحقیق هم دغه دی د ختم نبوت معنی هم دقه کړې ده چې الله دا سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې. لیکن که تاسو وګورئ ذهن ته عمومي طور باندې اشکال راځي، یعنې تاسو وایئ محمد رسول الله خاتم النبیین دی، په محمد رسول الله باندې دا سلسله ختمه شوله. تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام هم ژوندی دی، اسمانونو کې دی، د قیمت نه مخکې به دنیا ته هغه راځي. ته به ورته بلکل زموږ عقیده ده د امت اجماع ده، د قرآن مجید د نصوصو نه د احادیث متواترو نه د اجماع د امت نه ثابت دی عیسی علیه السلام اسمانونو کې دی، ژوندی دی. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. بل ځای فرمایي وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه. عیسی علیه السلام نه دی قتل کړی، چې نه دی قتل کړی، عیسی علیه السلام چرته لاړو؟ بل رفعه الله الیه، الله خپل ځان ته اوچت کړی دی، هغه په اسمانونو کې دی. وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها. عیسی علیه السلام د قیامت په لوی نښه کې یوه نښه ده، ته د هغه په راتګ کې شک مه کوه. قرآن مجید یو ځای نه په ګڼو ځایونو کې حدیث هم په دغه باندې ګواه د امت اجماع ده. تاسو وایئ نبي علیه السلام اخرنی نبي دی، د هغه نه وروسته بل نبي نه راځي، بل طرف ته وایي عیسی علیه السلام ژوندی دی، هغه به هم راځي. ستاسو دا دواړه عقیدې د یو بل سره تضاد لري. ګڼ جوابات یې زموږ علماو کړي. ورته ووایه له زموږ د عقیدې تعبیر واوره، بیا به درته اشکالات نه پېژني. اول نمبر نبي علیه السلام اخرنی نبي دی، د هغه نه وروسته دنیا ته بل نوی نبي نشي راتللی. ورته ورنه به څوک عیسی علیه السلام زوړ نبي دی که نوی نبي دی؟ تا ته وایي زوړ نبي دی. ورته وایي چې زوړ نبي دی نو بیا د رسول د هغه په راتګ سره د رسول الله ختم نبوت ته څه قسمه هغه نقصان رسېږي. دویم نمبر نبي علیه السلام اخرنی نبي دی، د هغه نه وروسته بل چاته نبوت نشي میلاوېدلی. ورته وایي د عیسی علیه السلام ته د نبي علیه السلام نه وروسته نبوت میلاو شوی دی که مخکې میلاو شوی؟ تا ته وایي مخکې میلاو شوی. ورته وایي درېیم نمبر نبي علیه السلام اخرنی نبي دی، د هغه نه وروسته بل نبي نشي پیدا کېدی، یعنې بل څوک نبي نشي جوړېدی چې هغه ته نبوت میلاو شي. ورته ووایه عیسی علیه السلام د نبي علیه السلام نه وروسته نبي جوړ شوی دی که مخکې جوړ شوی دی؟ تا ته وایي مخکې جوړ شوی دی. ورته وایي دا ستا سوال، دا ستا اعتراض ستا په جهالت باندې دلیل. تاسو وګورئ نبي علیه السلام اخرنی نبي دی، د اخرني نبي کېدو لپاره دا ضروري نه ده چې هغه نه مخکې ټول پیغمبران دي وفات شوي. تاسو ته زه مثال ووایم، زه تاسو ته وایم مثال، مونږ لس وروڼه، زه په دې ټولو وروڼو کې اخرنی بچی یم د خپل مور پلار. آیا زما د اخرني بچي کېدو لپاره دا ضروري ده چې زما نه مخکې ټول وروڼه دي وفات شوي؟ نه ده ضروري. زما نه مخکې که ټول وروڼه ژوندي دي بیا زه اخرنی بچی یم. زما نه مخکې که ټول وروڼه وفات شوي دي بیا زه اخرنی بچی یم. ما نه مخکې که بعضې وروڼه وفات شوي دي بعضې ژوندي دي بیا زه اخرنی بچی یم. همدقسې محمد رسول الله اخرنی نبي دی، دا سلسله الله دا دروازه په هغه باندې بنده کړله. هغه نه مخکې که ټول پیغمبران وفات شوي دي بیا اخري دي، که ټول ژوندي بیا اخري دي، که بعضې وفات شوي دي بعضې ژوندي دي بیا اخري نبي دی. ټول وفات شوي دي په دنیوي ظاهري مرګ سره. عیسی علیه السلام ژوندی دی، د هغه ژوندي کېدل د رسول الله ختم نبوت ته هېڅ قسم نقصان نه رسېږي. نو دا د مخالفینو بې ځایه اعتراضونه دي چې کوي. بهرحال تاسو د قرآن مجید په دغه موضوع باندې وګورئ، تقریبا د سلو نه زیات ایتونه په دغه موضوع باندې موجود دي. یو ځای تاسو وګورئ قرآن مجید دا مضمون یو ځای نه په ګڼو ځایونو کې ذکر کوي. تقریبا زما د شمار مطابق په 30 مقاماتو کې قرآن مجید دا مضمون ذکر کوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، د مؤمنانو صفات ذکر کوي. دا مؤمنان هغه خلک دي چې دوی ایمان لري بما په هغه وحي باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی، وما او په هغه وحي باندې انزل من قبلک چې ستا نه مخکې نازل شوی دی. ایمان په دوه وحي باندې لازم دی، یو چې تا ته نازل شوی دی پیغمبره،
یو چې ستانه مخکې پیغمبرانو ته نازل شوی که د رسول الله نه وروسته بل نبوت وی بل څوک نبي جوړېدی هغه ته وحي راتلی بیا به یې ویلي وی ورسره درېیم ووایي وما انزل من بعدک او چې ایمان لري په هغه څه باندې چې ستا نه وروسته نازل شوي خو چونکې سلسله د نبوت په محمد رسول الله ختمه شوله د دې وجې نه د مخکې نبوتونو ذکر یې وکړو د محمد رسول الله د نبوت ذکر یې وکړو د هغه نه وروسته د بل قسمه نبوت او د وحي ذکر یې وکړو علما فرمایي که چېرته د نبي علیه صلات وسلام نه وروسته بل نبي راتللی د امت واسطه به د هغې سره راتللی وما انزل من قبلک نه مخکې بیا وما انزل من بعدک ضروري ځکه مخکې پیغمبران خو تېر شوي دي هغه شریعتونه خو تېر شوي دي د هغې سره زمونږ سره واسطه نه راتلله زمونږ واسطه کې راتلله هغه به د وروسته راتلونکي سره راتلله نو چونکې وروسته د نبوت سلسله ونه بل چاته وحي راتله نه د دې وجې نه الله رب ذوالجلال وما انزل من بعدک ذکر وکړو دویم نمبر کې تاسو تقریبا د 30 نه زیات د موضوع قرآن مجید ذکر کړ دویم ځای کې تاسو وګورئ قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال ذکر کوي سورۃ الطور کې هو الذی ارسل رسوله الله غزاد ته چلالې غلې د رسول خپل بالهدى او دین الحق د هدایت سره او د دین حق سره مقصد د بعثت سره لیظهره علی الدین کله چې دا دین په ټولو دینونو باندې غالب کړي ولو کرها المشرکون اگر که مشرکان دا بد ګڼي د محمد رسول الله د اسلام د راتګ د هغې مقصد د اسلام په ټولو دینونو باندې غالبول دي او د غالبولو سوچ به څنګه راځي چې کله د دې نه وروسته بل نبي او بل دین نه وي ځکه که د دې نه وروسته بل دین راشي یا بل شریعت راشي یا بل پیغمبر راشي نو هغه بیا د دې د غلبې نه خلاف دی د ده غلبه به هله راځي چې دا تر قیمته پورې قایم وي تر قیمته پورې نافذ وي تر قیمته پورې شریعت وي او د دې نه وروسته چې بل شریعت راشي یا بل پیغمبر راشي نو هغه د غلبې تصور ختم کو گویا د قرآن مجید د آیات د غلط ثابت کو دغسې که تاسو په یو بل نهج سره سوچ وکړئ ورته نبي علیه الصلاة والسلام عالمگیر نبی دی اللہ دا قیمت پوری در طول مخلوقات دبار نبی جوڑ کرده گا قرآن مجید دا مضمون یو سے نو پکن مضمون کی گا یو سے فرمائی قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم وہ پیغمبر اعلان وکا او خلقو انی رسول اللہ علیکم ستاسو دبار حضرت اللہ رسول جوڑ کرده ام را لے گلے ستاسو د ټولو دپاره د پوره انسانیتو پورې چې د قیمته پورې راشي او دویم ځای وفرمیل وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا موږ نه دی لېږلی تا لره پیغمبره الا کافة للناس مگر د پوره انسانیت دپاره بشیرا ونذیر ذکر د انسانانو کې جنات د هغې تعبیر ورپسې راځي یا درېیم ځای فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین پیغمبره تم د پوره انسانیت دپاره نبي جوړ کړی لېږلی دا قرآن مجید او حدیثو کې دا مضمون ځای په ځای ذکر دی تاسو وګورئ د قیمته پورې د پوره انسانیت دپاره الله محمد رسول الله نبي جوړ کړی دی څومره انسانان جنات چې تر قیمته پورې راځي د هغوی دپاره پیغمبر نبي محمد رسول الله او که ته د محمد رسول الله نه وروسته بل نبي ووایې یا بل څوک د نبوت دعوه وکړي او یقینا نعوذ بالله د نبي شي نو بیا خو قرآن د دې ایتونو سره څه کوو قرآن خو وایي محمد رسول الله د قیامته پورې د پوره انسانیت دپاره نبي دی د قرآن دا ایتونه رښتونه هله کېدی شي چې محمد رسول الله اخرنی نبي شي په هغه باندې د نبوت دغه سلسله ختمه ومنلی شي که د هغه نه وروسته بل نبي ومنلی شي یا بل شریعت ومنلی شي بیا به دغه آیتونو مطلب غلط شي سره موضوع یا دغسې تاسو په یو بل جهت سره وګورئ قرآن مجید اعلان کوي الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما ستاسو لپاره ستاسو دین کامل کو ورضیت لکم الاسلام دینا او اسلام ما ستاسو لپاره په تور د دین باندې خوښ کو
ستاسو دین ما ستاسو د پاره کامل کو او ستاسو د پاره اسلام په تور د دین باندې خوښ کو وسوره دین کامل شو در دې امت اعزاز دی در دې امت شرافت دی فضیلت دی چې الله رب الجلال ولور کو چې ما ستاسو د پاره ستاسو دین کامل کو نو چې کله دین کامل دی نو بیا د بل نبی د پیدا کېدو یا د بل دین او شریعت تصور د کوم طرفه راغلی د دا قسمه آیاتونو نه دا معلومیږي چې اسلام کامل دی محمد رسول الله اخرنی نبی دی دا دین اخرنی دین دی د دین وروسته دنیا ته بل نوی نبی او بل دین نشي راتلی دغسې نور آیاتونه دا ما تاسو ته آیاتونه ونه صرف هغه طریقې مې درښودلې په لس طریقو سره محمد رسول الله اخرنی نبی کېدل د قرآن مجید د څلورو آیاتونو ثابت دي او احادیثو کې دا مضمون ذکر شوی دی د نبوت تکمیل د نبی علیه السلام سره شوی دی بخاري شوی مسلم شوی د احادیثو صحیح کتابونه دي هغه نقل کوي نبی علیه السلام وفرمایل ان مثلي ومثل الانبیاء من قبلي اے نبی علیه السلام مثال ذکر کوي وایي زما مثال او زما د مخکې تیر شوي پیغمبرانو مثال كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله یو کس دی خسته محله جوړ کو خسته کو مزیدار کو شاندار کو هر څه ښایستونه پکې راغلله الا موضع لبنة من زاویة مګر د یوې خښتې ځای پکې یو طرف ته خالي دی فجعل الناس یطوفون به خلک د هغې نه طواف کوي او تعجب کوي وایي یاره دا د یوې خښتې دومره ښایسته عالیشان محل او دا د یو بلاک دا د یوې خښتې ځای پکې ولې خالي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فانا اللبنة وانا خاتم النبي هغه اخرنی خښته ځای او زه اخرنی نبی یم دا محل الله په ما سره کامل کو مکمل کو پوره کو اوس د دې نه یوه خښته ویستلم صحیح نه دي د بار نه پکې بله خښته وردننه کول د هغې ځای هم نشته دی دا هم صحیح نه دي وایه د انبیاو د دغه سلسلې مثال نبی علیه الصلاة والسلام د یو محل سره ورکړو چې د دې ارکان د دې خښتې انبیاء کرام دي د یوې خښتې ځای پکې و هغه زه ومه دا سلسله ختمه شوه اوس د رسول الله نه وروسته د بل نبي سوچ لرل عقیده لرل دا د رسول الله د دغه مثال خلاف شو چې ما ورته صرف په الفاظو سره په مثال سره کولی یا دغسې د قیمت نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پیشنګویي وکړه چې ډېر دروغجنان به راځي انه سیکون فی امتي ثلاثون کذابون ثلاثون زما په امت کې به 30 کسان 30 دروغجنان راپورته کړي کلهم یزعم انه نبی هر یو به دا دعوه کوي خیال به کوي ګمان به کوي زه نبي یم یاد وساتئ انا خاتم النبیین لا نبی بعدي زه اخرنی نبي یم زما وروسته بل نبي نشته دا مضمون یو ځای نه په ګڼو احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو موقعو باندې بیان کړی علما په سوال کوي یاره که ته سوال نبي علیه السلام نه وروسته وګورې تر دې وخته پورې ډېر خلک راپورته شوي د نبوت دعوې ته کې به پېښور کې شمال کې هم ډېر شی جوړي نو دا خو ډېر څه نه دي د رسول الله د دې حدیث مطلب څه شو حافظ ابن حجر اسقلاني رحمه الله فتح الباري کې وایي د دې 150 نه مراد هغه خلک دي چې د هغې به ملګري پیدا کېږي شان او شوکت به جوړېږي طاقت به جوړېږي هغه خلک نه دي مراد چې کوڅه په کوڅه راپاڅېږي دماغي حالت یې خراب شوي نو امت کې هغه خلک 30 کسان وو چې هغوی د نبوت دعوه کړې وه او ملګري پیدا شوي 14 نمبر احادیث مونږ ته دا راښیي د نبوت او رسالت سلسله په محمد رسول الله ختمه شوه ویې فرمایل ان النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بشک د نبوت او رسالت سلسله په ما باندې ختمه شوله زمان وروسته نه بل د نبوت شته دی نه هغه زمان وروسته بل رسالت شته دی دا سلسله ختمه شوله په یو بل انداز سره یې وویل وحي ختمه شوله بس محمد رسول الله د دنیا نه تشریف ویوړو د وحي سلسله ختمه شوله نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته څه قبیلې مرتد شو د زکات نه انکار وکړو ابوبکر صدیق اعلان وکړو انه قد انقطع الوحي وتم الدين او خلکو د وحي سلسله منقطع شوله ختمه شوله اوس په بل چا باندې وحي نه راځي
وس بل چاته وحی نه راځي دین کامل شو بس دا سلسله ختم شو په یو بلې طریقې سره د حجۃ الوداع موقع ده نبی علیہ السلام امت ته احکامات ورکړي په هغه احکاماتو کې یو مرسله ورخود الله نبی بعدي ولا امت بعده ما نرسته بل نبی نشته تاسو نرسته بل امت نشته دا اخرنی خطاب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امت ته ورخړي امت ته دا سلسله ختمه شوه او ابن ماجه کې صحیح حدیث پر موضوع موجود دی وی فرمایل انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم زه اخر د انبیاء ولیم تاسو اخر د امت نه اخرنی امت کې ما نرسته بل نبی نشته تاسو نرسته بل امت نشته مستدرک امام حکیم نقل کړی دی وانی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم بشک زه اخر د انبیاء ولیم تاسو اخر د امت ولیم بل زه یو فرمایل انا العاقب زه عاقب یم الله پیغمبر عاقب څه ویل کی وی فرمایل والعاقب الذي ليس بعده نبي عاقب هغه چاته ویل کی چې دا سلسله د نبوت په ختم شي داغه وروسته داسې بل څوک نبی نشته داغه وروسته بل چاته نبوت نشي ملاویدل داغه وروسته بل څوک هغه نبی دنیا ته نوې نشي راتللی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو طریقو سره خپل امت ته دا مسله او عقیده ورخوړل او په دې باندې محترمو د امت اجماع ده چې د نبی علیہ السلام وروسته چا د نبوت دعوه وکړه دا سړی مرتد دی دا زندیق دی دا که په خپل دعوه د نبوت باندې قایم وي د دین توبه ونه باسي نو په اسلامي حکومت باندې لازم دي چې دا سړی قتل کړي دا واجب القتل دی باندې د امت اجماع ده مولا علی خلیل مولا فرمایي ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالاجماع زمون د پیغمبر نورسته د نبوت دعوه کول دا کفر دی په اجماع سره دغه رنګه تقریبا تمام لیکلي دي علامه ابن حجر مکی لیکي من اعتقد وحيا بعد محمد صلی الله علیه وسلم کفر باجماع المسلمین تمام په دې خبره تصریح کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورسته د نبوت دعوه وکړه دا سره مرتد دی چې په خپل دعوه د نبوت باندې قائمي دا بیا واجب القتل چې قتل نشي دغه رنګي یو د نبوت دعوه کوونکی دا د مرتد لیکن څوک چې د تصدیق وکړي دا سړی هم مرتد دی اسلام نه خارج دی سړی د نبوت دعوه بل کس د تصدیق وکړي رښتیاو څنګه چې دا دعوه نبوت کوونکی مرتد دی اسلام نه خارج دی دغه سره لیکس تصدیق کوونکې د ترشتیا وونکې دا پیغمبر منونکې دا مرتد دی د اسلام نه خارج او واجب القتل دی باندې مولا علامه ابن قدامه لیکي من ادعى النبوة او صدق من ادعاه فقد ارتد چا چې دعوه د نبوت وکړه او چا چې د دې سره تصدیق وکړه دا مرتد دی لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قوم وصاروا بذلك مرتدين کله چې مسلمه کذاب د نبوت دعوه وکړه دا قوم د دې تصدیق وکړ صاروا مرتدين ټول مرتد وګرځېدل اسلام رسول الله صحابه ولېګل صحابه ورل هم دغه څه تولیا اسلام اسلام او اسلامي لخر دغه د سره د جنگ لپاره ورغله دغه د قتل لپاره ورغله تر دومره پورې یو سړي د نبوت دعوه وکړه بل سړي ورته معجزه وښایه نبی ته الله تعالی د نبوت لپاره دلیل معجزه ورکړي یو سړي ته د نبوت دلیل سره سره معجزه وښایه دا سره کار وشو امام اعظم ابو حنیفه مولانا چاته وشو بلکه یو سړي د نبوت دعوه وکړه ابل تی بیا د معجزې طلب وکړو امام صاحب وویل من طلب منه علامه فقد كفر بقوله عليه السلام لا نبي بعدي دغه دعوه د نبوت کوونکی خدای کافر لیکن دا کم یو چې دلیل وخت دا مور سره کافر شو ولی امام صاحب ځکه نبی له سلام پر مېلي ځاخر نه نبی هوا قران منتدار اخی احادیث منتدار اخی اوس د دین وروسته یو بل کس د نبوت دعوه وکړه زما ایمان بسم دا مرتد دی دا د اسلام نه خارج دی
کدا په د دعوه باندې قایم دی توبه نه وباسي حکومت باندې لازم دی چې دا سړی قتل کړي دا واجب القتل دی زما کېده دا کېدل ورکړي په ځای د دې چې زه د هغه نه د نبوت څه دلیل وغواړم څه معجزه ورنه وغواړم نو په دې سره زه مرتد شم کافر شم ولې زما په عقیده کې شک پیدا شو انشاءالله مخکې جمعو کې به زه به دا موضوع باندې مزید بحث وکړو وګورئ حاصل خبرې دا دی سلسله د نبوت د آدم علیه السلام نه شروع شوې وه په محمد رسول الله الله ختمه کړل اوس د محمد رسول الله نه وروسته بل چا ته نبوت نشي میلاویلی اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل څوک نبي نشي جوړېدلی او دا مضمون د قرآن مجید د 100 آیاتونو د 210 احادیث صحیحو متواترونه او د اجماع د امت نه ثابت دي څوک چې دعوه د نبوت وکړي دا مرتد دی د دایره اسلام نه خارج دی که په خپله دعوه باندې دی قایمي اسلامي حکومت باندې لازم دی چې دا سړی قتل کړي د سر د ترې مجبور کړي څوک چې د ده تصدیق وکړي دی رښتونی وګڼي دا هم مرتد دی د اسلام نه خارج شو څوک چې د ده نه د دلیل مطالبه وکړي څوک چې دته وایي معجزه ظاهر کړي دا هم ورسره د اسلام نه خارج شو مرتد شو د وحي سلسله په محمد رسول الله ختمه شوله اوس د هغه نه وروسته نه جبریل راځي نه بل چا ته وحي راتلی شي دې باندې زموږ ستاسو ایمان دی دا د نن د ټول بیان خلاصه ده مقصد د خبرې مې دا و انشاءالله مخکې مو پسې بحث وکړو هم تاسو د خپل دین نه غافل یو علماو طرف ته راځو نه د دې وجې نه چې کله بحث وکړي خبرې وکړي هم تاسو به ذهن کې بیا څه نه وي او حالت هم دا وي جمعې ته مونږ چې راځو بس د خپلوۍ ټیم ته ځان څه وخت راځو نه د دې وجې نه مولوي صاحب نه څه وایي یو جمهوري هم زموږ درس الله رب ذوالجلال دی مونږ تاسو د خپل دین سره محبت په هغې باندې د ځان پوره کولو توفیق را نصیب کړي او د هر قسمه ګمراهۍ کفر ارتداد ولا فتنو الله وساتي واخر